we have successfully completed 4 units. Before going to 5th unit, let us just analyze what we have learned within the 4 units. First, we have talked about the peace and harmony, that is friendship and peace, right? And what we can say is brotherlyhood. This we have learned in our first chapter in all the 3 pieces of prose, poetry and the story whatsoever. And the next what we learned is, it is about our history, past history. That is, how people were there earlier with harmony. Though they were kings, they were warriors, they used to fight very cruelly without having any mercy. They used to fight and kill. But even then, they used to have harmony and peace. So, through the past history, we are learning what is brotherlyhood, what is harmony, what is friendship. And again, the third one, when we have come, there we have learned something different than these, that is called as a miracle. What is this miracle about? Who does it? If we question who does a miracle, it is you. It is none other. God will do miracle. No, you are the God. You are making the miracle. That is what here again, the miracle comes out of harmony again, out of brotherlyhood again, out of understanding again. Means you should understand the people around you. You should know the people around you. Then the miracle occurs. What is the miracle here? With a very small amount, $1.11, a sister could persuade a doctor to conduct an operation and save her brother. See to it. Why? She was very innocently questioning the medical shop owner, "Uncle, can I get a miracle?" And the miracle is the doctor present over there who is supposed to conduct the operation. That is the miracle. The doctor should have ignored. No, he had not ignored. ఆ డాక్టర్ నాకెందుకులే అని చెప్పి వెళ్ళిపోలేదు కదా, వెళ్ళిపోలేదు. విన్నాడు. ఆ చిన్నపిల్ల అడుగుతోంది, $1.11 మెడికల్ షాప్ అతనికి ఇచ్చి, నాకు మిరకల్ కావాలి డాక్టరు అని అడుగుతోంది. సో ఈ డాక్టర్ గారు వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఏమిటమ్మా మీ తమ్ముడికి ఏంటైంది, నాకు చూపించమ్మా ఏంటైందను చూద్దాం. ఓకే, ఈ $1.11కి మనకి మిరకల్ వస్తుంది, నేను మిరకల్ తెప్పిస్తాను కదా, పద. And he conducted the operation there. Why? Peace and harmony and brotherlyhood and friendship, this is the matter over there. These all connected with innocence. Earlier, history teaches us this harmony, and here what we have learnt is the innocence brings it in. చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్పబడిందో ఈ 3 దాంట్లోనూ. తర్వాత 4వ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి మనం చిన్న అడ్వెంచర్స్లోకి వెళ్ళిపోయాం. ఆ అడ్వెంచర్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనిషికి సాహసం ఎప్పుడు వస్తుంది, కరేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, బ్రేవ్ బోల్డ్ ఎప్పుడైపోతాడు, ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది మిరకల్. సో ఈజ్ ఇట్ ఎ మిరకల్ దట్ ది బోల్డ్నెస్ కమ్స్? ఎస్. అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ థింక్, ఇది నాది, నా పని, నాది నా పని అని తలుచుకున్నప్పుడే మనకి ఆ మిరకల్ మనలోంచి కూడా ఒక సాహసం బయటకు వస్తుంది. నాకెందుకులే, నేను పోతాను ఇక్కడి నుంచి అంటే దెర్ ఇస్ నో హార్మనీ, దెర్ ఇస్ నో ఫ్రెండ్షిప్, దెర్ ఇస్ నో థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకులే ఈ కాగితం ఎందుకు ఇవ్వాలి, దాని మీద ఏంటి రాసింది, ఎందుకు చదవాలి, అతను ఎందుకు నేను రక్షించాలి, ఇలా క్వశ్చన్ కానీ వేసుకుంటే దెర్ ఇస్ నో మిరకల్ అట్ ఆల్. దెర్ ఇస్ నో హార్మనీ, దెర్ ఇస్ నో ఫ్రెండ్షిప్, నథింగ్. Again, in the chapter 4 also, we have read about the same harmony and peace, friendship and your miracle. See, ఒక్కొక్క లెసన్ ఎలా మనకి కనెక్ట్ చేసి ఇస్తున్నారు ఒక టాపిక్ నుంచి. ఈ 4 మనం చదువుకున్నాం. కొంచెం గ్రామర్ కూడా నేర్చుకున్నాం, క్వశ్చన్ ఆన్సర్లు నేర్చుకున్నాం, కొంచెం వొకాబులరీ నేర్చుకున్నాం.
ఇప్పుడు 5వ చాప్టర్ అంటే సరిగ్గా హాఫ్ ఆఫ్ ది బుక్ అయిన తర్వాత మనం చాప్టరు ఆ యూనిట్లో కంటెంట్ కొంచెం చేంజ్ అయింది, ఎక్కువగా ఏం చేంజ్ అవ్వలే. అయితే ఏమిటో చేంజ్ ఇప్పుడు? ఎన్విరాన్మెంట్, మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం. ఎవ్రీబడి స్పీక్స్ అబౌట్, అరే పొల్యూషన్ అయిపోయిందిరా, పొల్యూషన్ అయిపోయిందిరా. అంటే ఈ పొల్యూషన్ దాని మట్టుకు అది అవుతుందా? కాదు, మనం పొల్యూట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి జీవరాశులన్నీ కూడా పొల్యూషన్కి కారకాలు అవుతున్నాయి. మనకి బుద్ధుండి నోరుండి కూడా మనం ఇగ్నోరెంట్ లాగా, ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ లాగా మనం ఏం చేస్తున్నాం? దాన్ని అంతా ఇగ్నోర్ చేసేస్తున్నాం. నేనుంటే చాలు, నేను ఒక్కడిని ఉంటే హాయిగా ఉంటే సరిపోతుంది అంటే ఇక్కడ నేను తినేసి ఈ కాగితం ఇలా చెరిపేసి కిటికీలోంచి అలా విసిరేస్తాను. ఇక్కడ తినేసి ఈ కాగితంతో నీ చేయి తుడిచేసుకొని ఇలా కిటికీలోంచి విసిరేస్తాను. ఈ కాగితం ఎక్కడ పడుతుంది? బయటింటి వాటిలో పడుతుంది. చెత్త అక్కడ చేరుతుంది. చెత్త చేరిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఎన్నో రకాలైనటువంటి జీవరాశులు పుడతాయి. కొన్ని హార్మ్ఫుల్ ఉంటాయి, కొన్ని అంటే అన్నీ కూడా హార్మ్ఫుల్ అని కాదు, అన్నీ కూడాను మనకు ఉపయోగపడేవి కాదు, అన్నీ పుడతాయి. వీ కెనాట్ స్టాప్ ఎనీథింగ్. దెన్ ది గో ఇన్ టు ద ఎయిర్. ఎయిర్ ఈజ్ పొల్యూటెడ్. హూ హెస్ డన్ దిస్? ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ పొల్యూటెడ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. వీ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. And also, we want wood. We want wood for many purposes. Many purposes means we want wood to make furniture. We want wood to build our house. We want wood to make paper. Everywhere it is there. And certain trees, or certain plants, they are medicinal. Those trees are being cut, those branches are being cut, the leaves are being removed. Why? Medicinal purpose. And medicinal purpose means what again? It has to be crushed, it has to be cut, it has to be what we can say is pasted. And while doing so, again there is pollution, and we are leaving that pollution out and we are taking the good thing. No. When we want a good thing, we have to take the responsibility of the bad thing even. How best I can dispose this waste. ఈ వేస్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ, మనం అరగతీస్తున్నప్పుడు చాలా వేస్ట్ వచ్చింది. మనకు కావాల్సింది వేరు, ఆ వేస్ట్ వేరు. ఈ వేస్ట్ని ఏం చెయ్యాలి అని ముందు నుంచి మనం ఆలోచించుకు రెడీగా ఉండాలి. ఎనీవే, హియర్ ది లెసన్ ఈజ్ ప్లాంట్ ఏ ట్రీ. ఒక చెట్టుని పాతవయ్యా అని మనకు ఒక చిన్న సందేశం ఇస్తున్నారు. అయితే కొంతమంది చదువుకోని వాళ్ళు, మనం చదువుకొని చెట్లు కొట్టేస్తున్నాం. కానీ చదువుకోని వాళ్ళు చెట్టుకి కౌగిలించేసుకొని, వాళ్ళు లేడీస్ చెట్టుని కౌగిలించేసుకొని చెట్టుని కొట్టవద్దు అని ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చారు. దాన్ని చిప్కో మూమెంట్ అంటారు. రాజస్థాన్లో జరిగింది ఇది. ఎవళ్ళు? లేడీస్ ఏం చేశారు, ఆ గ్రామంలోనూ ఏదో ఫ్యాక్టరీయో లేదంటే రోడ్డో ఏదో వేయాల్సి వస్తే చెట్లు కొట్టేస్తామన్నారు. చెట్లు కొట్టడానికి వీల్లేదని చెప్పి ప్రతి చెట్టుకి ఒక ఆవిడ కౌగులించేసేసుకొని కొట్టండి, ఆ చెట్టును కొడితే ముందు మమ్మల్ని నరికేయండి అనేసి ఒక మూమెంట్ చేశారు, చిప్కో మూమెంట్ అని. ఆ చిప్కో మూమెంట్ మనం ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో చక్కగా చూడవచ్చు. ఆమె చేస్తుంది అదే, చెట్టుని కౌగులించేసుకొని చెట్టుని కొట్టాలంటే నన్ను కొట్టండి అంటే ఈ అవేర్నెస్ ఎందుకు? చెట్టు నాకన్నా గొప్పది అని మనకు తెలియాలి. చెట్టు నాకన్నా ఎట్లా గొప్పది? నాకు ఇంత ఇంగ్లీష్ వచ్చు కదా, నేను ఎంఏ పాస్ అయ్యాను కదా, నేను చదువుకుంటున్నాను కదా, నేను పెద్ద ఇంజనీర్ని కదా, నేను పెద్ద డాక్టర్ని కదా, చెట్టు నాకన్నా గొప్పదా? ఎస్, చెట్టు అన్నింటికన్నా గొప్పది. అంటే ఈ సృష్టిలోను మనిషి, జంతువు, చెట్టు ఉంటే ఆ చెట్టు మహత్వమే గొప్పది. ఎందుకు అంటే ఆ జంతువు అయినా నేనైనా సరే ఆ చెట్టు మీద ఆధారపడాలి.
ఆ చెట్టు లేదనుకోండి, ఏంటి ఏర్పడుతుంది? మన ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కలపరాదు, తర్వాత పేపర్లకు కలపరాదు, అది వదిలేసి పక్కన పెట్టండి. మనకి తిండి తినడానికి కూడా తిండి దొరకదు. ఇప్పుడు మామిడిపళ్ళ సీజన్ వస్తుంది, సపోటా పళ్ళ సీజన్ వస్తుంది, యాపిల్ పళ్ళు వీఆర్ హ్యావింగ్, ఈవెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆరెంజెస్, రైట్? ఈవెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద వాటర్ మెలన్, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఆల్ ది ఫ్రూట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఆల్ ది వెరైటీస్. హౌ ఆర్ దే కమింగ్? హూ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇట్? ఈజ్ ఇట్ బీయింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ఎ కంపెనీ? ఈ ఫ్రూట్స్ ఏవి కూడా ఫ్యాక్టరీలో తయారవ్వవు. చెట్లు ఉండాలి, చెట్లు ఉంటేనే అవి తయారవుతాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ ఫ్యాక్టరీ. చెట్టు ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాక్టరీ. ఆ చెట్టు అనేది పెద్ద ఫ్యాక్టరీ. ఏం చేస్తుంది ఈ చెట్టు అనేది? పెద్ద ఫ్యాక్టరీ. మనం ఫ్యాక్టరీ పెట్టామనుకోండి, ఆ ఫ్యాక్టరీ పెడితే పెద్ద ఫర్నెస్ ఉండాలి. ఫర్నెస్లో మండుతూ ఉంటుంది, మండుతున్న పొగ వస్తుంది. ఆ పొగను పెద్ద చిమ్నీస్ పెట్టి మనం బయటకు వదులుతాం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అయితే ఈ చెట్టు ఏం చేస్తుంది? ఆ వదిలేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటుంది. తీసుకొని వేళ్ళు ఉంటాయి కదా, వేళ్ళు, చెట్టుకు వేళ్ళు ఉంటాయి కదా, భూమిలో పాతుకుని ఉంటాయి. ఆ వేళ్ళు నీళ్ళని లాగుతాయి భూమిలోంచి. ఒకటి ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇది కింద వస్తున్న నీళ్ళు, మినరల్స్, భూమిలో ఉన్న నీళ్ళు మినరల్స్, అవి తెచ్చుకొని ఈ సన్ రేజ్ ఉన్నాయి కదా, సన్ రేజ్ పడినప్పుడు ఈ సన్ రేజు, ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడు, ఈ మినరలు, ఆ వాటరు, ఇవి పెట్టుకొని దే కుక్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. తిన్నంత తినేసి, పెరిగినంత పెరిగి ఇంకా దాచుకుంటాయి. ఆ దాచుకునే పార్టే మనం తీసేసి, తవ్వేసి, ముక్కలు కట్ చేసి తినేస్తాం. వై? వీ కెనాట్ ప్రిపేర్ అవర్ ఫుడ్. వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ సార్? కాంట్ వీ ప్రిపేర్ అవర్ ఫుడ్? బిర్యానీ మా మమ్మీ బాగా తయారు చేస్తుంది సార్. ఇట్ ఈజ్ నాట్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బిర్యానీ. It is the preparation of the rice itself which we are putting in the biryani, which is the main ingredients of biryani. ఆ బిర్యానీలో మెయిన్ పదార్థం రైస్ ఉంది కదా, అది మనకు వచ్చేది ఎక్కడి నుంచి? ట్రీ నుంచి వస్తుంది. అది లేకపోతే మనం బిర్యానీ చేయలేము. మసాలా చెట్టు నుంచే వస్తాయి, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఇవన్నీ కూడా, కరివేపాకు, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ది స్పైసెస్, అవన్నీ కూడా చెట్ల నుంచే వస్తాయి, పాదుల నుంచే వస్తాయి, తర్వాత మొక్కల నుంచే వస్తాయి. అవి లేకపోతే మనం ఒక్కరోజు కూడా గడవదు, రైట్? వై సో ఫార్? మనం పొద్దున్నే మనం వెళ్ళి పేస్ట్ పెట్టుకొని బ్రష్ చేసుకుంటాం, రైట్? దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే నీమ్ ఉన్నది, లవంగ్ ఉన్నది అని చెప్తారు. అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? చెట్ల నుంచే వస్తున్నాయి. మనం ట్యాప్ ఇప్పితే నీళ్ళు రావాలి, నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఈ నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? చెట్ల నుంచి కాదు, మేఘాల నుంచి వస్తున్నాయి. అయితే ఆ మేఘాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? చెట్ల వల్ల ఏర్పడుతున్నాయి. ది ప్లాంట్స్ దే టేక్ ఇన్ వాటర్, దే టేక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ త్రూ ది యువర్ సన్ రేస్, అండ్ దేర్ అక్కర్స్ ఏ టిపికల్ ఫెనామినా, దట్ ఈస్ ఎ టిపికల్ ఒక కార్యక్రమం జరుగుతుంది అక్కడ. వాట్ ఇస్ దట్ వన్ కాల్డ్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫోటోసింథసిస్. దట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ అఫైర్ దేర్. మనలో ఎలాగైతే రెస్పిరేషన్ ఎట్లాగైతే జరుగుతుందో, రెస్పిరేషన్ అంటే మనం ఊపిరి తీసుకోవట్లేదు, ఊపిరి అనేది జరుగుతోంది. అలాగే అక్కడ ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతోంది. మన ఊపిరిలో ఏంటవుతోంది? వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ ఎయిర్ విచ్ ఈజ్ రిచ్ ఇన్ ఆక్సిజన్, ఆర్ రిచ్ విత్ ఆక్సిజన్, అండ్ వీఆర్ లీవింగ్ ది ఎయిర్ అవుట్ విచ్ ఈజ్ రిచ్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. Whereas plants, they take the air which is rich with carbon dioxide, they take that carbon and they make carbohydrates and they leave oxygen out. Because the plants and because the trees, what we are having? More oxygen we are having in the atmosphere. And so we could able to breathe, and so we could able to live. That is the reason. And one more thing what we can see here is the food, the cloth, the building structures, the furniture,
even the paper we get from these trees. And we are going on cutting the trees. I don't say don't cut the tree. We can cut the tree, but if at all you are cutting one tree, try to plant at least 3 or 4 or 5 trees. Right? ఒక చిన్న కథ చెప్పుకుందాం. వాట్ దట్ వన్ ఈజ్ హియర్ ఈజ్, ఒక ముసలాయన, పండు ముసలాయన, అంటే 80 ఏళ్ళు అయిపోయి 85 ఏళ్ళు అయిపోయాయి. అతను నేలలో గొయ్యి తవ్వుతున్నాడు. పక్కన మామిడి టెంకలు, మామిడికాయ తినేస్తాం కదా, మామిడి పండు తినేసిన తర్వాత ఆ లోపల సీడ్ ఉంటుంది కదా, దోస్ సీడ్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ బ్యాగ్ ఫుల్. ఇక్కడ కన్నం తీసి ఆ సీడ్ వేసి మళ్ళీ కప్పేసి, మంటి కప్పేసి, నీళ్లు పోసి ముందుకు వెళ్ళి మళ్ళా గొయ్యి తవ్వుతున్నాడు. ఒక 3 feet తర్వాత వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళా గొయ్యి తవ్వుతున్నాడు. అక్కడ మళ్ళీ అదే చేస్తున్నాడు. ఆ టెంక పెట్టేసి మట్టి కప్పేసి నీళ్లు పోస్తున్నాడు. రాజుగారు ఆ పక్క నుంచి వెళుతున్నారు. వెళుతూ పెద్దాయనా ఏం చేస్తున్నావయ్యా, నేను చూస్తున్నావు, ఒక అరగంట నుంచి చూస్తున్నాను, నువ్వు భూమి తవ్వుతున్నావు, ఆ సీడు వేస్తున్నావు, మట్టి కప్పుతున్నావు, నీళ్లు పోస్తున్నావు, ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు అడిగితే, హీ సెడ్ there will be a plant, the sapling first, then it will become a plant. In a span of 10 to 15 years, that will grow into a tree, and the tree gives us fruit, mangoes we can enjoy అని ఆ ముసలాయన చెప్పాడు. రాజుగారు నవ్వారు. ముసలాయన, పెద్ద ఆయన, నువ్వా 85 ఏళ్ళ వాడివి, 15 ఏళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ బతుకుతావా, ఆ మామిడి పండు తింటావా అంటే ఆ పెద్ద ఆయన ఏం సమాధానం చెప్పాడు తెలుసా, ఇది నా గురించి కాదు, నేను ఎన్నో చెట్లు కొట్టేశాను, నా వచ్చే జనరేషన్, నా పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లల తలక పిల్లలు, దే షుడ్ ఎంజాయ్ దిస్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ ప్లాంట్ వన్ నౌ, వేర్ విల్ బి ద ట్రీస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు నేను చెట్టు ఒకటి పాతకపోతే నెక్స్ట్ మనం చెట్లు పిల్లలకి బొమ్మల్లో చూపించాలి, సినిమాల్లో చూపించాలి. సో ట్రీస్ ఆర్ నెసెసరీ అంటే రాజుగారు పూర్తిగాను అంటే సమాధానం లేకుండా అయిపోయాడు, నిశ్శబ్దంగా అయిపోయాడు. దట్ స్టోరీ విల్ ఆల్సో కమ్ later. I have taken the advantage of telling that story now. So that is the importance of the trees, and we should know about it. We should not ignore the value, the importance, the greatness of the trees. They are doing a selfless service to the humankind. Trees are doing a selfless service. మనకి పోయిమ్స్ ఉంటాయి, దోహా, కబీర్ దాస్ దోహాలో, దాంట్లోనూ ఇతతే పాహన హనై ఉతతే ఫల దేత్ అంటాడు. ఏంటిది? మామిడి చెట్టు. ఎన్ని రాళ్ళు విసిరితే అన్ని మనకి పళ్ళు వస్తాయి. జామి చెట్టు కూడా మనకి జామును, నేరేడు పళ్ళు అంటాం, ఇంకొస్తాయి. దానికి కూడా చెట్టుకి రాయి విసిరి కొడితే చెట్టుకు తగులుతుంది, కానీ వర్షం పడ్డట్టు జామున్ పళ్ళు పడతాయి, నేరేడు పళ్ళు. అంటే ఏ చెట్టుకైనా సరే మనం చూడగానే, పండు చూడగానే రాయి తీసి కొట్టేస్తాం, కానీ ఆ చెట్టు తిట్టుకోదు, కొట్టుకోదు, మనకు ఒక పండు ఇస్తుంది. అది సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ అంటే. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి రాశారు మనకి, దీని ఎలా ఉంది మనం చూద్దాం. ప్లాంట్ ఏ ట్రీ, అండ్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ ఏ పిక్చర్ వేర్ అపాన్ ద లేడీస్ ఆర్ embracing the trees, and that movement is called as Chipko movement. That is what we have already talked about, the picture here. And lesson's name is Plant a Tree.